Dear students, welcome to Vision Academy online classes. Today we are going to discuss an important topic, namely SBI Clerk Mains 2023 Banking Awareness. Question number 1. First of all, we congratulate all students who have cleared IBPS Clerk prelims. Mains exam, it will be held next week. For that, we are discussing all important questions related to banking awareness. Banking awareness, 50 questions will be coming from this topic. Question number 1. SBI means State Bank of India, has joined 5.03 trillion market capitalization. SBI, largest public sector bank in India. In terms of number of branches, SBI is the second largest in the world. Earlier name of State Bank of India was Imperial Bank of India, and in 1955 Imperial Bank of India was renamed as State Bank of India and nationalized. As I told you, SBI is the single largest public sector bank in India. Next, HDFC Bank launches Bank on Wheels. That means they will go by van and canvas all deposits. Banks on Wheels, it was done in Gujarat. HDFC Bank is the first bank in India to translate financial literacy material in Gujarati language. Next, NABARD. NABARD means National Bank on Agriculture and Rural Development. It was established on 12th July 1982. 12th July 92 it was established. Chairman is Mr. Chintala. Chairman name is Mr. Chintala. Headquarters is in Mumbai. The apex bank in India is NABARD. Okay, it is we are given in the bottom. You can refer to that. Next is Reserve Bank of India follows April to March financial year. Earlier it was following July to June. Now it is following just like others, April to March, 1st April to 31st March. State Bank of India, just now I told you, 1st July 1955, Mumbai. Chairman's name is Mr. Dinesh Kumar Kara. Punjab National Bank, headquarters is New Delhi. Remember, in a bank, if the name Bank of India comes, okay, for example, Industrial Development Bank of India, Reserve Bank of India, State Bank of India, Central Bank of India, Bank of India, எல்லாமே ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் எங்க இருக்கும்? மும்பை தான் இருக்கும். ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் மட்டும் உண்டு, சிட்பி, ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. இதனுடைய ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் மட்டும் எங்க இருக்கும்னு கேட்டா இட் வில் பி இன் லக்னோ. ஓகே, மீதி எல்லாம் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு வந்தா எங்க இருக்கும்? மும்பையும் இருக்கும். இந்தியன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுன்னா அந்த பேங்க் ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் எங்க இருக்கும்? சென்னையில் இருக்கும். இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க், இந்தியன் பேங்க். அதே மாதிரி பஞ்சாப் அப்படின்னு பேர் வந்தா ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் வில் பி இன் நியூ டெல்லி. பஞ்சாப் அண்ட் சிந்த் பேங்க், பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க், Canara Bank
headquarters is in Bangalore. Okay. Union Bank of India, that is also in Mumbai. Then HSBC, that is a foreign bank, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, commits 125 crore to green causes, energy transition projects in India over the next 5 years. இது எல்லா டேட்டாவுமே லேட்டஸ்ட் டேட்டா we have taken. Prime Minister Jan Dhan Yojana, that is even smallest of small should have a bank account, poorest of poor also. That is the meaning of Jan Dhan Yojana. That is no frills account, they will say. Minimum balance எவ்வளவு இருக்கும்? Zero balance. All Indians should have a bank account, even poorest of poor. This is called financial inclusion initiative. எந்த இயர் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா 2014ல. தென் செக்ல வந்து எம்ஐசிஆர் செக்னா என்ன? மேக்னெட்டிக் இங்க் கேரக்டர் ரெகக்னிஷன். எவ்வளவு டிஜிட் இருக்கும்னு கேட்பாங்க அந்த செக்ல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 9 டிஜிட் இருக்கும். அதுல முதல் 3 டிஜிட் டிஸ்ட்ரிக்ட் குறிக்கும், ரெண்டாவது அந்த பேங்க்குக்கு, மூணாவது எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் ஆஃப் த பிரான்ச் அதை குறிக்கும். இந்தியன் பேங்க் ஹெட் குவார்டர்ஸ் சென்னை. அதனுடைய டேக் லைன் என்னன்னு கேட்டா யுவர் டெக் ஃப்ரெண்ட்லி பேங்க். நெக்ஸ்ட் பிபிபி, வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பென்ஷன் கேட்டாங்கன்னா பேங்க்ஸ் போர்ட் பரு. இது எதுக்குன்னு கேட்டா it is for government reforms in public sector banks. That is public sector banks top most appointments எல்லாம் recommend பண்றது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு யாருன்னு கேட்டா this BBB, banks board baru. Okay. Next, Union Bank of India. As I told you, Bank of India பேர் வந்தா என்னது, அதுக்கு பின்னாடி மும்பை தான் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கும். அடுத்தது குட் பீப்புள் டு பேங்க் வித். யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா உண்டு டேக் லைன் என்ன? குட் பீப்புள் டு பேங்க் வித். அதே ஐஓபியா இருந்தா, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் இருந்தா குட் பீப்புள் டு க்ரோ வித். ஓகே, குட் பீப்புள் டு க்ரோ வித். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, டேக் லைன் தே ஆர் ஆஸ்கிங். திஸ் இஸ் ஃபார் ஐஓபி, திஸ் இஸ் ஃபார் பேங்க் ஆஃப் This is for Bank of India, good people to bank with. Okay. Then this is for Union Bank of India க்கு, Union Bank க்கு IOB ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகே. அடுத்தது UCO Bank, that is United Commercial Bank, and Yes Bank to collaborate with the 2 Russian banks for payment system. ரெண்டு ரஷ்யன் பேங்க்ஸோட யார் யார் கொலாபரேட் ஆயிருக்காங்க பேமெண்ட் சிஸ்டத்துக்குன்னு கேட்டா யுனைடெட் கமர்ஷியல் பேங்க் அண்ட் எஸ் பேங்க். எஸ் பேங்க் இஸ் ஏ பிரைவேட் பேங்க். அப்புறம் ஆக்சிஸ் பேங்க் பார்ட்னர்ஸ் வித் பே நியர்பை டு என்ஹான்ஸ் ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங். ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங்னா ஒரு பேங்க்ல இருந்து 100 ரூபாய் லோன் கொடுத்தாங்கன்னா அதுல வந்து 40 rupees ப்ரையாரிட்டி செக்டாருக்கு போகணும். ப்ரையாரிட்டி செக்டார்னா என்னது? அக்ரிகல்ச்சர், ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ரைட்டல் ட்ரேட், ப்ரொஃபஷனல் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், இதெல்லாம் டார்கெட் ரீச் ஆகணும். அப்படி டார்கெட் ரீச் ஆகலைன்னா அந்த பேங்க் என்ன பண்ணும்? அந்த ஷார்டேஜ் வர்றது RIDF, தட் இஸ் ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட், அதுல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஓகே, அப்ப டு என்ஹான்ஸ் ப்ரையாரிட்டி செக்டாருக்கு ஆக்சிஸ் பேங்க் யாரோட ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க? பே நியர்பையோட. அப்புறம் who is MD and CEO ஆக்சிஸ் பேங்க் அப்படின்னு கேட்டா அமிதாப் சௌத்ரி. IndusInd பேங்க் பார்ட்னர்ஸ் வித் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க். ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா தட் இஸ் இன் திஸ் இஸ் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க். ஓகே, ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் headquarters is in Manila, that is Philippines. Okay, Philippines to promote supply chain finance solution in India. As I told you, இது எல்லாமே லாஸ்ட் 4 or 5 monthsல இருந்து எடுத்திருக்க கூடிய பேங்கிங் அவேர்னஸ். எக்ஸாம்ல பெரும்பாலும் லேட்டஸ்ட் 6 monthsக்குள்ள தான் क्वेश्चंस வந்து it will be coming. So everything you must be aware of it. Next is
பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா. பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிராவுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் என்னன்னு கேட்டா பூனே, தட் இஸ் இன் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்ல இருக்கு. அப்புறம் வந்து பிகாஸ் நேம்ல தெரியுது மகாராஷ்டிரா, ஒன் ஃபேமிலி ஒன் பேங்க். ஓகே, என்ன சொல்ல என்னாச்சு? என்ன விஷயமா? ஆன்லைன் கிளாஸ்ல இருக்க சொல்லுங்க, ஒரு விஷயம் சீக்கிரம் சொல்லு. அதனால கொஞ்சம் இரு, நான் அப்புறம் வந்து பேசுறேன். பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா, தட் இஸ் அடுத்தது பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா பூனே, ஒன் ஃபேமிலி ஒன் பேங்க், அதுதான் வந்து டேக்லைன். நெக்ஸ்ட் இஸ் OECD, ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக் கோஆபரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். இது மாதிரி எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்ரிவியேஷன் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆல்சோ they will ask. What is OECD? It has projected 6.9% of GDP, that is gross domestic product, in 2022-23. Next, Life Insurance Corporation of India, 1956 ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு. ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கன்னு கேட்டா மும்பை, அதோட சேர்மன் யாருன்னு கேட்டா மிஸ்டர் MR குமார். நெக்ஸ்ட் செபி, செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா, எங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சுன்னு கேட்டா மும்பைல இருக்கு. எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆன் 12th April 1988. It comes under the ownership of Ministers of Finance. அதனுடைய சேர்மன், இந்த கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏன்னு கேட்டா செபியில தான், செபியில ஃபர்ஸ்ட் உமன் சேர்மன் யாருன்னு கேட்டா இவங்க தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் மிஸ்ஸஸ் மதுபி பூரி புஷ், இவங்க பேர் நேம். இவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விமன் சேர்மன். ஓகே, அதனால கேள்வி வர்றதுக்கான சான்சஸும் இதுல உண்டு. நெக்ஸ்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, as I told you, Bank of India அப்படின்னு வந்தாலே ஹெட் குவார்டர்ஸ் என்ன மும்பை. அதனுடைய டேக் லைன் ரிலேஷன்ஷிப் பியாண்ட் பேங்கிங். EBG, BG-னா என்ன கட்டும்? பேங்க் கேரண்டி. வாட் யூ மீன் பை BG? BG-னா பேங்க் கேரண்டி. E-னா அர்த்தம் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம் அர்த்தம். நார்மலா பேங்க் கேரண்டில என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல டைப் பண்ணி பேங்க் ஹெட்ல தான் டைப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்ப EG எலக்ட்ரானிக் பேங்க் கேரண்டி, NESL இது கூட பண்றாங்க. தட் இஸ் நேஷனல் இ-கவர்னன்ஸ் சர்வீசஸ் லிமிடெட். அடுத்தது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் லான்ச்ட் a pilot project for end-to-end digitalization of lending via Kisan credit card system. That is a post office scheme இருக்கு இல்லையா, NSC அது மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி KCC கிசான் கிரெடிட் கார்டு அகேன்ஸ்டா லோன் கொடுக்கறதுக்கு இட் ஹஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் a pilot project end-to-end digitalization. Next, Muthoot Finance Corporation ties up with IME India for money transfer to Nepal. ஓகே, அந்த ரெண்டு ரஷ்யாவுக்கு வந்து ரெண்டு பேங்க் பார்த்தோம். இப்ப நேபாளுக்கு யாருன்னு கேட்டா முத்தூட் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன், IME இந்தியாவோட மணி டிரான்ஸ்ஃபருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கார்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் சர்வீசஸ் லிமிடெட், அதுக்கு பேர் என்ன? SBI கார்டு பேரு. இட் ஹஸ் லான்ச்டு கேஷ்பேக் SBI கார்டு, which is கேஷ்பேக் SBI கார்டுனா which is first comprehensive cashback credit card in India. அதாவது நீங்க என்னென்ன செலவு பண்றீங்களோ கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி அதுல 1% வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, which bank has started அப்படின்னு கேட்டா SBI Cards and Payment Services Limited has started. Next, CTS 2020 அப்படின்னா செக் ட்ரங்கேஷன் சிஸ்டம். செக் ட்ரங்கேஷன் சிஸ்டம்னா பிசிக்கல் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கிளியரிங் செக்ஸே இருக்காது, செக் இமேஜஸ் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்புவாங்க. that is called check truncation system for clearing house. that is one bank to another bank க்கு முன்னெல்லாம் எல்லா செக்ஸே போகும், இப்ப செக்ஸ் போகாது. செக்ஸ் எல்லாத்தையும் இமேஜ், செக்குடைய இமேஜ் ஸ்கேன் பண்ணி சீல டிரைவ்ல, பென் டிரைவ்ல அந்த மாதிரி they will send. அடுத்தது this is important,
இந்தியன் பேங்க்ஸ் அசோசியேஷன் சேர்மன் யாருன்னு கேட்டா ஏகே கோயல், அவர் யாருன்னு கேட்டா சிஎம்டி ஆஃப் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க். டெப்டி சேர்மன் யாருன்னு கேட்டா தினேஷ் குமார் காரா, அவர் யாருன்னு கேட்டா எஸ்பிஐ சேர்மன். எஸ்பிஐக்கு ஒரு சேர்மனும் மீதி 4 பேர் டெப்டியும் இருக்காங்க. ஓகே, தினேஷ் குமார் காரான்றவர் தான் டெப்டி சேர்மன். கனரா பேங்க் ஹெட் குவார்டர்ஸ் பெங்களூர். டேக் லைன் என்ன? டுகெதர் வி கேன். கவர்னர் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யாரு? மிஸ்டர் சக்திகாந்த் தாஸ். அவர் எத்தனாவது கவர்னர் அப்படின்னு கேட்டா 25th கவர்னர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிஐ எப்ப எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா 1/4/1935. ஓகே, முதல்ல கவர்னர் யாருன்னு கேட்டா ஓஸ்போன். அடுத்த கவர்னர் பேர் என்னன்னு கேட்டா டெய்லர். இவங்க 2 பேருமே யாரு? பிரிட்டிஷ் பீப்புளா இருந்தாங்க. இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் கவர்னர் யாரு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மிஸ்டர் தேஷ்முக். இவர் தான் இருந்தாரு. இப்ப இருக்கிறவர் வந்து 25th கவர்னர். அடுத்தது NMDFC என்ன எக்ஸ்பான்ஷன் வரலாம்? நேஷனல் மைனாரிட்டிஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் சைன்ட் மெமோரண்டம் ஆஃப் இந்தியா வித் ஐசிஐசிஐ பேங்க் டு டெவலப் ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்டிங் சாஃப்ட்வேர் மொபைல் அப்ளிகேஷன். ஓகே, அடுத்தது யுனைடெட் கமர்ஷியல் பேங்க் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கு கல்கத்தா. டேக் லைன் என்னது? ஹானர்ஸ் யுவர் ட்ரஸ்ட். அப்புறம் அட் பூஜ் எங்க? குஜராத்தில் இருக்கு. பிஎம் டெடிகேட்டட் ஸ்மிருதி வேன் நேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எர்த் குவாக் மானுமெண்ட் எங்க பண்ணிருக்காங்க? பூஜ் இந்த இடத்துல பண்ணிருக்காங்க. as I told இது எல்லாமே லேட்டஸ்ட் ஈவென்ட்ஸ். present deputy governors of Reserve Bank of India Mahesh Kumar Jain, MD Patra, M Rajeshwar Rao and T Ravi Shankar. Central Bank of India headquarters என்ன? மும்பை. அதனுடைய டேக் லைன் என்ன? build a better life around us. HDFC Bank issues India's first electronic BG. இப்ப சொன்னா NEDSL. அதே மாதிரி யாரோட கொலாபரேட் பண்ணிட்டு பேங்க் கேரண்டி ஹார்ட் காப்பியா இல்லாம எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல இஷ்யூ பண்ணது எந்த பேங்க் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டா HDFC. அப்புறம் ESAF ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் launches ரெயின்போ அக்கவுண்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி. திஸ் இஸ் ஆல்சோ an important. டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னா உங்களுக்கு தெரியும், 3வது இனத்தவர். ஓகே, ஆண்பால் அல்லது பெண்பால் இல்லாத 3வது இனத்தவர் சொல்றோம் இல்லையா, அவங்க தான் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டின்னு பேரு. அது எந்த பேங்க் முதல்ல ரெயின்போ அக்கவுண்ட் ஆரம்பிச்சதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ESAF ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் அப்படின்னு பேரு. அடுத்தது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஹெட் குவார்டர்ஸ் மும்பை. அவங்களுக்கு வந்து டேக் லைன் பியூர் பேங்கிங், நத்திங் எல்ஸ். அப்புறம் பேங்க் ஆஃப் பரோடா ரோல்ஸ் அவுட் குஸ்தியோங் கா தயோபார் ஆனுவல் ஃபெஸ்டிவல் கேம்பெயின். ஆண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்று கொண்டாடினாங்க. அதுக்கு பேர் என்ன? குஸ்தியோங் கா தயோபார்னு பேரு. அடுத்தது PGIM இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட். அது பேர் என்ன? PGIM இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் லான்ச்சஸ் மணி அண்ட் which is a money and மீன் பேரு which is a new investor education and awareness website. ஓகே, எங்க லோன் வாங்கலாம், என்ன கிடைக்கும், what are your eligibilities எல்லாம் எஜுகேட் பண்றது என்னது for the borrowers. next Bank of Baroda headquarters எங்க இருக்கு? வடோதரா, that is in Gujarat. India's international bank, one of the best banks in India என்னது Bank of Baroda. நிறைய ஓவர்சீஸ் பேங்க் எங்க இருக்குன்னு கேட்டா Bank of Baroda. ஃபர்ஸ்ட் எந்த பேங்க் ஃபாரின்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பிகம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க். பப்ளிக் செக்டார் மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு? 12 பேங்க் இருக்கு. டு கோ ஆன் லைஃப் ஆன் நியூ டைரக்ட் டாக்ஸ் கலெக்ஷன் சிஸ்டம் டின் டாக்ஸ் இண்டெக்ஷன் நம்பர் 2.0 இ-ஃபைலிங். அந்த இ-ஃபைலிங்க டைரக்டாவே ரிலே பண்ணாங்க. எந்த பேங்க்னு கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. Bank of India in July 2022 became the first bank to launch unified payments interface for national pension system. இதுல அப்ரிவியேஷனும் படிச்சிருக்கணும். UPI னா என்னன்னு கேட்பாங்க, NPS னா என்ன கேட்பாங்க, எந்த பேங்க் முதல்ல இ-டேக்ஸ் ஃபைலிங் வந்து டைரக்டா ரிலே பண்ணாங்க, லைவ்ல காமிச்சாங்கன்னு கேட்டாங்க. எப்பன்னு கேட்டாங்கன்னா that is in July 2022.
அப்புறம் பஞ்சாப் அண்ட் சிந்த் பேங்க் ஹெட் குவார்டர்ஸ் என்ன முதல்ல என்ன சொன்னா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க், பஞ்சாப் அண்ட் சிந்த் பேங்க் ரெண்டுத்தினுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கன்னு கேட்டா நியூ டெல்லி, வேர் சர்வீஸ் இஸ் எ வே ஆஃப் லைஃப். அப்புறம் கூகுள் கிளவுட் பார்ட்னர்ஸ் வித் HDFC Ergo டு டிஜிட்டைஸ் இன்சூரன்ஸ் பையிங் இன் இந்தியா. ஓகே, யாரோட கொலாபரேஷன் கேட்டா கூகுள் பிளஸ் கூகுள் கிளவுட் பிளஸ் HDFC Ergo. நெக்ஸ்ட் IDFC First Bank joins the Open Network for Digital Commerce. இதே மாதிரி புது அப்ரிவியேஷன்ஸ்லாம் you try to memorize. ONDC, that is Open Network for Digital Commerce. Maharashtra government to take rupees 4,000 crore loan வாங்க போறாங்க. எங்கேன்னு கேட்டா ADB ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ல இருந்து. எதுக்காகன்னு கேட்டா டு செட் அப் மெடிக்கல் காலேஜ். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். 4,000 crores எந்த பர்பஸுக்காகன்னு கேட்டா மகாராஷ்டிரால மெடிக்கல் காலேஜ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்காக they are going to take from ADB. as I told you already, ADB headquarters எங்க மணிலா, பிலிப்பைன்ஸ். நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி has launched Smart Flexi Protect solution. Okay. Next, ICICI Bank partners with National Payments Corporation Limited. NPCL na National Payments Corporation Limited to launch RuPay credit card. RuPay credit card only எவ்வளவு ஜாயின் பண்றாங்க? ICICI Bank. Next, Bank of Maharashtra launches a new FD. அதுக்கு பேர் என்ன? மகா தான் வர்ஷா. எவ்வளவு நாளைக்கு அந்த பிக்ஸட் டெபாசிட் கேட்டா 400 days ஸ்கீம். அது பிக்ஸட் டெபாசிட். Which bank has launched மகா தன் வர்ஷா a new deposit scheme for 400 days அப்படின்னு கேட்டா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா. நெக்ஸ்ட் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க? சென்னை. குட் பீப்புள் டு grow with. The first bank established in 1770. எந்த பேங்க்? பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான். The oldest bank முதல்ல என்ன இருந்தது? அலகாபாத் இருந்தது. 1885 இருந்தது. அது என்ன ஆயிடுச்சு? இப்ப now merged with Indian Bank. அப்புறம் the first bank established in 1770 Bank of Hindustan we have seen. The oldest bank in India was Allahabad Bank, which is already merged with Indian Bank. Due to that merger, at present SBI is the oldest bank in existence now. என்கிட்ட அலகாபாத் பேங்க் தான் முதல்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க. அலகாபாத் பேங்க் நேம் இப்ப இல்ல. அந்த பேங்க் என்ன ஆயிடுச்சு? மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு. அதனால அப்படியே இருக்கிறதுல எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எதுன்னு கேட்டா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, அதான் மாதிரி ஆம்பிகஸா எக்ஸாம்பிள் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க, பயப்படுவானா. The first bank which started with Indian capital, இந்தியன் மூலத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணது எதுன்னு கேட்டா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க். First overseas bank was started by Bank of India. எந்த பேங்க்? பேங்க் ஆஃப் பரோடால தான் அதிகபட்ச ஓவர்சீஸ் பேங்க் இருக்கு. இந்தியாஸ் இன்டர்நேஷனல் பேங்க்கும் எது? பேங்க் ஆஃப் பரோடா. ஆனா முதல்ல ஓவர்சீஸ் பேங்க் ஆரம்பிச்சது எந்த பிரான்ச் பேங்க்னு கேட்டா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. எங்கன்னு கேட்டா லண்டன்ல. எப்பன்னு கேட்டா நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு போன வருஷம் 1946. பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் was started in 1894 by லாலா லஜபதி ராய். யுனைடெட் கமர்ஷியல் பேங்க் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டா மகாத்மா காந்திஜி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு 1919. 1919 ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கன்னு கேட்டா கல்கத்தால. ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் ஹோலி ரன் பை இந்தியன்ஸ் இஸ் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. மூலதனத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த பேங்க். தட் ஐ டோல்ட் யூ ஜஸ்ட் நவ. ஓகே, இந்தியன் கேபிட்டலோட கேட்டா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க். இந்தியன்ஸ் மட்டுமே ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டா சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ICICI Bank is the first bank to commence internet banking. இந்தியாவில் இன்டர்நெட் பேங்கிங்க கமென்ஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னு கேட்டா ICICI Bank. அப்புறம் the first public sector bank to obtain, this is important, ISO certificate எதுன்னு கேட்டா கனரா பேங்க். The first bank to introduce ATM in India is HSBC Bank in 1987 in Mumbai. The first bank which started with Indian capital was Punjab National Bank. Overseas London branch 1946. இது பார்த்துட்டோம். ஓகே, அப்புறம் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் சென்னை, குட் பீப்புள் டு குரோ. த ஃபர்ஸ்ட் இதுவும் பார்த்துட்டோம். ஓகே, அடுத்தது த ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் டு இன்ட்ரோடியூஸ் கிரெடிட் கார்டு இன் இந்தியா இஸ் கிரெடிட் கார்டு எந்த பேங்க் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டா சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. NABARD was established on 12th July 1982.
ஹெட் ஆஃபீஸ் மும்பை, சேர்மன் now சிந்தாலா. அதுக்கு ஒரு முக்கியமான கேள்வி, அதனால தான் ரெட்டிங்ல போட்டு மறுபடியும் போட்டிருக்கோம். பேங்க் ஆஃப் பரோடா has the largest number of overseas branches. In India, SBI has the largest number of branches. In the world, SBI ranks second in terms of number of branches. First யாருன்னு கேட்டா சைனா. ரெண்டாவது லோகோ ஆஃப் RBI பாம் ட்ரீ, அதாவது பனைமரம் மற்றும் புலி. முதல்ல என்ன இருந்தது? சிங்கம் இருந்தது, லயன் அண்ட் டைகர் இருந்தது. லேட்டர் இட் வாஸ் சேஞ்ச் டு டைகர் அண்ட் பாம் ட்ரீ. எம் நரசிம்மன் கமிட்டி was established in 1991. Financial system, banking sector reforms took place in 1998. அப்புறம் இதெல்லாம் அப்படியே கன்சாலிடேஷன் அப்படியே படிச்சுக்கணும். பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, இந்த ஸ்கிரீன் எல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்க, டேக் லைன் எங்க, தட் இஸ் ஏற்கனவே இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அதை வந்து ஃபார் யுவர் ஈஸி ரெஃபரன்ஸ் வி ஆர் கிவிங் லைக் திஸ். இந்தியன் பேங்க், சென்னை, யுவர் டேக் ஃப்ரெண்ட்லி பேங்க். அதே மாதிரி இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க், சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, கனரா பேங்க், எல்லா பேங்க்ஸுக்கும் we have given. These are all first public sector banks க்கு வந்து we have given. என்ன வேணா கேட்பாங்க, ஒன் ஃபேமிலி ஒன் பேங்க், எந்த பேங்க்குடைய லோகோ. அதே மாதிரி வந்து build a better life around us அப்படின்னா இது சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. அப்புறம் டிபிபி ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். அதே மாதிரி நேம்ஸ் ஆஃப் சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் பேங்க்ஸ் as on 4th January 2023. அதாவது இப்ப லேட்டஸ்ட் டேட்டா எடுத்திருக்கோம். அது பிரகாரம் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மிஸ்டர் அட்டனுகுமார் தாஸ், பேங்க் ஆஃப் பரோடா, பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா, சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, எல்லா பிஎஸ்பிக்கும் we have given. ஓகே, இதெல்லாம் அப்படியே நோட் பண்ணிட்டு படிச்சுக்கணும். கனரா பேங்க், இந்தியன் பேங்க், ஐஓபி, பிஎன்பி, பஞ்சாப் அண்ட் சிந்த் பேங்க், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் as I told you மிஸ்டர் தினேஷ் குமார் சேர்மன். அதுக்கப்புறம் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? அவர் தான் வந்து சேர்மன். மீதி 4 மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அடுத்தது யூகோ பேங்க் மிஸ்டர் சோமசன் பிரசாத். ஒரே ஒரு விமன் சேர்மன் யாருன்னு கேட்டா யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில தான் இருக்காங்க. தட் இஸ் மிஸ்ஸஸ் ஏ மணிமேகலை. இப்ப பிரைவேட் செக்டர் பேங்க்ல கொஞ்சம் முக்கியமானது என்னன்னா, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பேங்க் வந்து ரீசெண்டா அப்பாயின்ட் பண்ணாங்க. அவர் பேர் என்ன? பல்தேவ் பிரகாஷ். கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்க்ல சேர்மன் யாருன்னு கேட்டா மிஸ்டர் உதய் கோட்டக். HDFC பேங்க் சிஇஓ சசிதர் ஜெகதீசன். ஆக்சிஸ் பேங்க் வந்து மெகேஜா. Okay, so these are the important points which we want to discuss. This எல்லாமே லேட்டஸ்டா எடுத்தது. We suggest all of you to go through it carefully. It is hoped that sizable number of questions will come from this video. Okay, do well. May God bless all of you. We wish you all the best.